Hello students, in the last lecture we studied about the water purification basics and we discussed how water is purified. So it is purified using the sedimentation flocculation techniques. Next deals with the filtration techniques, and at last the process of disinfection. So let's start with the video. Let's start the video with the process of sedimentation and filtration of the water. So what is sedimentation and how it is done? So sedimentation is done when the water consists of large size organic materials such as leaves, gravels, which have run off from the soil. The suspended particles settle down on their size and weight conditions of the stored water, and it is done in large reservoirs or in restricted area of settling tanks. The rate of sedimentation is enhanced by adding alum, iron salts, colloidal silicates, which basically acts as coagulants. So sedimentation ક્યારે જરૂર પડે? સેડિમેન્ટેશનની જરૂર જ્યારે કોઈ મોટી સાઇઝના ઓર્ગેનિક મોલિક્યુલ્સ હોય, ઓકે, એમાં એક્ઝામ્પલ્સ લીવ્સને આપ્યા છે, ઓકે, અને શું થશે? જે સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ છે ધીમે ધીમે નીચે સેટલ થઈ જશે, કારણ કે ક્યારે સેટલ થશે? હવે પ્રોસેસ ધીમી છે, નો ડાઉટ એ પ્રોસેસ ધીમી છે. જ્યાં પર્ટિક્યુલર ટેન્કમાં સ્ટોર કર્યું હોય ઓર કોઈ પર્ટિક્યુલર રિઝર્વેર સિસ્ટમ હોય કે આર્ટિફિશિયલ લેક બનાવી હોય, ત્યાં ધીમે ધીમે નીચે સેટલ થઈ જાય. અને પ્રોસેસ સેડિમેન્ટેશનની સ્પીડ અપ કરવા માટે એલમ જે છે યુઝ થાય છે, આયર્ન સોલ્સ છે, કોલોઇડ સિલિકેટ્સ છે, જે કોગ્યુલેન્ટ્સ તરીકે એક્ટ કરશે. તો એક વિડીયો જે છે ને, એક સિમ્પલી તમને આઈડિયા આવે સેડિમેન્ટેશન વર્ક કેવી રીતે કરે છે. એક બાજુથી વોટર એન્ટર થાય છે. હવે એન્ટર થાય એમાં તમે જોઈ શકો છો વોટર સાથે ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના પાર્ટિકલ્સ જે છે, રેડી, એ ધીમે ધીમે એન્ટર થઈ જશે. રેડી. હવે સેડિમેન્ટેશન તમે જોશો નીચેનો આ પાર્ટ જે છે, બરાબર છે. હવે આ પાર્ટની અંદર તમે સેડિમેન્ટ્સ જે છે ધીમે ધીમે સેટલ ડાઉન થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, અને આ જે પાર્ટિકલ્સ જે છે ફર્ધર તમે એને ઇઝીલી રિમૂવ પણ કરી શકો છો. સો ધ સસ્પેન્ડેડ મટીરિયલ્સ એન્ડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ આર entrapped by coagulants and settle down rapidly. આ પ્રોસેસ સ્પીડ અપ થઈ જાય છે, આ settle down rapidly, and this process is called coagulation, or you can say flocculation. So the microorganisms remain viable for some time, and thus sedimentation provides partial, I think, reduction of microorganisms in water due to they are settling down on bottom, which does not sterilize the polluted water. So process ની અંદર જે માઇક્રોબ્સ જે છે ઘણા બધા નીચે સેટલ ડાઉન થઈ જાય છે, બટ બધા જ માઇક્રોબ્સ જે છે ને એ સેટલ ડાઉન નહીં થાય, બરાબર? બધા જ માઇક્રોબ્સ જે છે એ નીચે સેટલ ડાઉન નહીં થાય. એટલા માટે જ વોટર જે છે કમ્પ્લીટલી, હું તમને એમ કહું કે પ્યુરિફાય અહીંયા નથી થતું, એટલે સમવોટ પ્યુરિફાય થઈ જાય છે. મોટા મોટા પાર્ટિકલ્સ જે છે, અમુક નાના પાર્ટિકલ્સ જે છે, જે આપણે કોગ્યુલેન્ટ્સ એડ કરીએ છીએ એના કારણે નીચે આવી બેઠી જશે, અને ઉપરના આ પોર્શનની અંદર જે એક્સ્ટ્રા વોટર જે છે બીજું પાસ થઈ જશે. રેડી. એના પ્રોસેસ ટાઈમ લાગશે, ઇઝીલી નહીં થાય. સો નેક્સ્ટ જે પાર્ટ જે છે એ છે ફિલ્ટરેશન. વોટર તો એક વખત પાસ થઈ ગયું, હવે સેડિમેન્ટ્સ થી આપણે એને અલગ પણ કરી દીધું. રેડી. હવે વોટરને આપણે ફર્ધર ફિલ્ટર આઉટ કરીએ છીએ. So after separating most of the flocks which are produced due to the flocculation, the water is filtered as it's a final step to remove remaining suspended particles and unsettled flock. જો નાના નાના કદાચ જે રહી ગયા છે, કોઈ બીજા સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ બાકી રહી ગયા છે, એ આપણે ફિલ્ટરેશન થ્રુ રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. એમાં જે કોમન મેથડ્સ જે છે જે યુઝ થાય છે એ રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર. એ શું છે આપણે આગળ સમજીએ છીએ. So water moves vertically through sand, which often has a layer of activated carbon or anthracite gold above the sand.
The top layer removes organic compounds which attribute to the taste and odor. And the space between the sand particles is larger than the smallest suspended particle, so simple filtration is also not enough. And most particles pass through surface layers but are trapped in pore spaces or adhere to the sand particles. And the effective filtration extends to the depth of the filter, and this property of the filter is the key to the operation. If the top layer of the sand were to block all the particles, the filter would quickly clog down. And to clean the filter, water is passed quickly upward to the filter and opposite to the normal direction, which is also known as black flushing, or you can say backwashing, to remove the embedded particles. And prior to this, I think compressed air may be used to blow up the bottom filter to break the compacted filter media to add the backwashing, and also known as air scoring. Okay, so હવે ફિલ્ટરેશનમાં એક પ્રોબ્લેમ એ આવે છે કે તમે ફિલ્ટર કરતા હો તો ફિલ્ટર્સ જામ થઈ જાય, બરાબર. ફિલ્ટર્સ જે છે એ તમારા જામ થઈ જાય છે અને ટોપ લેયરની અંદર જે મૂવ થાય છે સાથે સાથે એક લેયર કેનું હશે? એક્ટિવેટેડ કાર્બન. એક લેયર કેનું હશે? એક્ટિવેટેડ કાર્બનનું, ઓર એક એન્થ્રેસાઇટ કોલ જે છે એનું પણ કદાચ હોઈ શકે છે. અને જેના કારણે ટેસ્ટ ને બધું જે છે એમાં ચેન્જીસ જે છે, પહેલા જે ટેસ્ટ હતો એના કારણે પણ ચેન્જીસ તમને જોવા મળે છે અને સાથે સ્મેલ જે છે એ પણ ચેન્જ થઈ જશે. સો બીજા પાર્ટિકલ્સ અમુક એવા પણ હશે કે જે પોર સ્પેસીસ જે હશે એમાં કદાચ ટ્રેપ થઈ જશે, અમુક જે છે સેન્ડ પાર્ટિકલ સાથે એટેચ થઈ જશે. હવે ધીમે ધીમે જેમ ટાઈમ જાય એમ ફિલ્ટર્સ જે છે એ જે છે એ ત્યાં ક્લોગ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય. ઓકે, એ ત્યાં ક્લોગ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય એટલે ફિલ્ટર્સ જે છે બ્લોક થવા મળશે. ધીમે વોટર જે સ્પીડે પહેલા પાસ થતું હોય એ સ્પીડે નહીં થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું ફિલ્ટર છે એમાં સિમ્પલી આપણે ફિલ્ટર કરીએ છીએ. હવે હું એમ કહું 1 કલાકમાં એ 10 લીટર્સ પાણી વોટર જે છે ફિલ્ટર કરે છે. હવે અમુક ટાઈમ પછી તમે યુઝ કરશો ને તો એ જે 1 કલાકમાં 10 લીટર્સ પહેલા કરી શકતું હતું, હવે બની શકે કે ખાલી 7 to 8 લીટર્સ જ વોટર ફિલ્ટર કરે. શું રીઝન હોઈ શકે છે એનું? કે એમાં બ્લોકેજ આવી ગયો છે, જે પાર્ટિકલ્સ જે જમા થઈ ગયા છે, જે સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ જે કઈ આવી ગયા છે એના કારણે. હવે આના માટે એક સિસ્ટમ એ પણ છે, આ જે છે વોટર જે એને રિવર્સ ડાયરેક્શનમાં પાસ કરે. ઓકે, જે નોર્મલી હું એમ કહું કે કદાચ ચાલો અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ એક વેસલ છે, રેડી. હવે અહીંયા જે છે એક ફિલ્ટર હું એમ કહું, ફિલ્ટર જે છે આ ડિફરન્ટ લેયર્સ છે ફિલ્ટરના. હવે અહીંથી ધીમે ધીમે હું એમ કહું કે વોટર પાસ કરીશ, બરાબર. તો બની શકે કે હું આની અંદર ધીમે ધીમે જેમ એડ કરતો જાઉં અહીંયા ફિલ્ટર્સ જે છે એ ક્લોક થવાના મળશે, રેડી. હવે હું શું કરીશ, હવે આને હું રિવર્સ કરીશ પ્રોસેસ. હવે વોટરની ડાયરેક્શન જે છે, બરાબર, હું એને જ હું ચેન્જ કરી દઉં તો હવે હું કહું આ કન્ટેનર જે છે હું આ ડાયરેક્શનમાં વોટર લઈ જઈશ હવે, બરાબર. એના કારણે ફિલ્ટર્સમાં જે બ્લોક થઈ ગયા છે સેન્ડ પાર્ટિકલ્સ પાછા એ રિમૂવ થઈ જશે એટલા માટે. ઓકે, અને ટાઈમે આ ક્લિનિંગ પ્રોસેસ જે છે એ કરતું જ રહેવું પડે છે, નકર જે પાર્ટિકલ્સ જે પ્રેઝન્ટ હશે એ ટ્રેપ થઈ જશે અને વારે ઘડીએ ક્લોક થઈ જ જવાના છે, બ્લોક થઈ જ જવાના છે ફિલ્ટર્સ. ઓકે, સો હજી એક ટેકનિક મેં કીધું એમ તમને, એક ફિલ્ટરેશન ટેકનિકમાં મેમ્બ્રેન ફિલ્ટરેશન ટેકનિક પણ છે. સો આમાં શું છે, એક થિન synthetic polymer through which there are pores of fairly uniform size and these filters water flows through it. ઓકે, મેં ક્લાસમાં ડાયાગ્રામમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું મેમ્બ્રેન ફિલ્ટરેશન. એક સિમ્પલ એક મેં તમને કીધું હતું કે રાઉન્ડ હોય એમાં આવી રીતે ફિલ્ટર્સ હશે, એક પોલીમર હોય, સિન્થેટિક પોલીમર હોય. હવે આમાંથી વોટર જે છે એ અહીંથી આપણે પાસ કરીએ છીએ અને વોટર જે ફિલ્ટર થઈને બહાર આવી જશે અને બાકીના મોટા જે પાર્ટિકલ્સ જે છે, મોટા જે પાર્ટિકલ્સ જે છે એ અહીંયા જે છે
એ જે છે એ પાસ થઈ શકશે નહીં. પણ હા, પાર્ટિકલ્સ અમુક એવા હોય કે ફિલ્ટર્સના જે પોર છે એનાથી સાઇઝના નાના હોય તો એ પાસ થઈ જશે. કદાચ બેક્ટેરિયા હોય એ પણ આમાં પાસ થઈ જાય છે. તો એ પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવું પડશે. તો એના માટે જ આપણે લાસ્ટ પ્રોસેસ જે છે એ ડિસઇન્ફેક્શન એટલા માટે જ કરીએ છીએ. સો એના એડવાન્ટેજીસ એ છે કે ફિલ્ટર આઉટ મચ સ્મોલર પાર્ટિકલ્સ ધેન પેપર એન્ડ સેન્ડ ફિલ્ટર્સ and filter out virtually all particles larger than their specified pore sizes. એ જ કીધું મેં તમને. જે pore sizes જે છે, ઓકે, જે ડિફરન્ટ pore sizes છે એના સાઇઝ હિસાબથી, પોર સાઇઝથી હું એમ કહું નાનો પાર્ટિકલ્સ હશે તો પાસ થઈ જશે, મોટો પાર્ટિકલ્સ હશે એ પાસ થઈ શકશે નહીં. ઓકે, અને સિમિલરલી જેમ આપણે બેકફ્લશ કરતા હતા, જે રિવર્સમાં આપણે રિવર્સ ફ્લો આપી આપણે ફ્લો કરતા હતા, સિમિલરલી અહીંયા પણ એ વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ એને ક્લીન કરવા માટે. અને સાથે એક આપણે પ્રેશર જે છે, પ્રેશર પણ એપ્લાય કરવું પડશે તો જ ફિલ્ટર થશે, નકર ફિલ્ટર જલ્દી થશે નહીં. ઓકે, તો ટાઈમ પીરિયડ ડ્યુરેશન જે છે એ ડિક્રીઝ કરવા માટે આપણે થોડુંક પ્રેશર જે છે એ આપણે આપીએ છીએ. બરાબર. સો એક ડાયાગ્રામ હું ડિસ્કસ કરું છું. સો ફોર ડ્રિંકિંગ વોટર આઈ થિંક membrane filters can remove all virtually particles which are larger than 0.2 micrometers. And membrane filters are an effective way for tertiary treatment when it is used to desired to reuse the water for industry or for a limited domestic purposes, or before discharging the water into river which is used by towns to further downstream. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ યુઝ થાય છે આ ટેકનિક જે છે. સાથે ઘણી વખત આની અંદર ફોસ્ફરસ, નાઇટ્રેટ્સ, હેવી મેટલ આયન્સ જે છે એ પણ અહીંયા ઘણીવાર એબ્ઝોર્બ થઈ જતા હોય છે. સો આ મેથડ જે છે ઇટ ઇઝ effective means of removing microorganisms and other suspended particles from the water. હવે ઘણા ડાઉટ હશે, સિમ્પલ એક ફિલ્ટર હશે કે કેવી રીતે હશે? ના, એક સિમ્પલ ફિલ્ટર એમ કોઈ દિવસ ન હોય. ઓકે, there will be a series of filters. ઓકે, અહીંયા તમારી સામે ડાયાગ્રામમાં જ દેખાય છે. એક રો વોટર જે બેઝિકલી ટ્રીટેડ વોટર નહીં, પણ ખાલી હું એમ કહું સેડિમેન્ટેશનમાંથી પાસ થઈને નેક્સ્ટ ફેઝ જે છે ફિલ્ટરેશનમાં આવે છે. હવે ધીમે ધીમે તમે ડાયાગ્રામ તમે જોઈ શકો છો, જેમ આગળ વધે છે, બરાબર, જેમ આગળ વધે છે એમ જે ફિલ્ટર્સની જે સાઇઝ જે છે એ ઓછી થતી જાય છે. ઓકે, જેમ ફિલ્ટર વોટર આગળ વધશે એમ ફિલ્ટરની સાઇઝ જે છે, બરાબર, એ ડિક્રીઝ થતી જાય છે. હવે કેની સાઇઝ એની અંદર, ફિલ્ટરની અંદર એના પોરની સાઇઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક રો વોટર અહીંથી એન્ટર થયું, હવે સ્ક્રીન થઈ જાય, મોટા પાર્ટિકલ્સ જે છે એક અગેઇન ફિલ્ટર થઈ જશે. પછી એક સેન્ડ ફિલ્ટરેશન જે થાય છે, એક હું ફિલ્ટર યુઝ કરું જેનો કદાચ હું એમ કહું 10 માઇક્રોનની સાઇઝ હોય તો 10 માઇક્રોનથી નાની સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ જે છે હવે એને જ પાસ થવા દેશે. રેડી. હવે માઇક્રો ફિલ્ટરેશન તમે થાય જે આની અંદર 0.1 માઇક્રોનના ફિલ્ટર્સ જે યુઝ થાય છે. રેડી. તો અહીંયા બેક્ટેરિયા જે છે ઇઝીલી આપણે બહાર થઈ જશે, બેક્ટેરિયા રિમૂવ થઈ જશે. ફર્ધર તમે આગળ જાઓ તો હજી નાની સાઇઝના ફિલ્ટર્સ, પોર્સ જે છે એ યુઝ થાય છે. રેડી. જેમાં વાયરસીસ, ઓર્ગેનિક મેક્રોમોલિક્યુલ્સ જે છે એ પણ ફિલ્ટર આઉટ થઈ છે. અને ફાઇનલી જે છેલ્લે જે છે જે ડિઝોલ્વ સોલ્સ જે પ્રેઝન્ટ હશે, જે બહુ ઓછા એમાઉન્ટમાં હોય, જરૂર પડે તો કદાચ એને તમારે ફર્ધર ફિલ્ટર કે ગમે ટેકનિકથી રિમૂવ કરવા પડે. રેડી. બટ જનરલી આ પ્રોસેસ પૂરી થાય એટલે મોટા ભાગના જે અનવોન્ટેડ સબસ્ટેન્સીસ જે છે, રેડી, અનવોન્ટેડ સબસ્ટેન્સીસ જે છે એ ફિલ્ટર આઉટ થઈ જશે ઇઝીલી. સો પ્રોસેસની અંદર રો વોટર પાસ થાય છે, બેઝિક સ્ક્રીનિંગ થાય છે. સ્ક્રીનિંગ એટલું કરવું જરૂરી છે કે સ્ક્રીનિંગ તમે નહીં કરો તો અંદરના બીજા ફિલ્ટર્સ જે છે એ બ્લોક થઈ જશે. ન થાય એટલે માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે ફિલ્ટરની અંદરના પોરની સાઇઝ જે છે એ આપણે ડિક્રીઝ કરતા જઈએ છીએ. ઓકે, સો જે તમે જોઈ શકો છો ક્લિયરલી
કે જેમ આ ડાયરેક્શનમાં વોટર ફ્લો થાય છે, પોરની સાઇઝ જે છે એ ડિક્રીઝ થવા માંડે છે. ડાયાગ્રામમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે. ઓકે, અને સાથે સાથે એક એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપ્યા છે, જેમ કે હેર થાય છે રિમૂવ, હેર પાર્ટિકલ્સ, બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ઓર્ગેનિક મોલિક્યુલ્સ જે છે એ ધીમે ધીમે ફિલ્ટર આઉટ થઈ જશે. સો હવેનો નેક્સ્ટ પાર્ટ જે છે જે સેન્ડ ફિલ્ટર્સ જે યુઝ થાય છે વોટર પ્યુરિફિકેશનમાં, બેઝિકલી બે ટાઈપના જે છે, એક છે સ્લો સેન્ડ ફિલ્ટર, બીજું જે છે એ છે રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર. So we'll start with the slow sand filter. So in slow sand filtration, plants, the rate of filtration of water is slow. કારણ કે નામ ક્લિયર લખ્યું છે slow. Hence, plant requires a considerable area, મોટો એરિયાની જરૂર પડે. And plants also consist of a concrete floor containing drainage tiles for collection of filtered water. Okay, એની તો જરૂર તો પડશે જ. And the tile is covered with fine coarse sand and finally to a 2 to 1 feet of sand at the top of the plant. And the water is passed through this plant. The water slowly moves to the filter and is collected by tile drain pipes at the bottom, which later on is pumped into a reservoir. And if the water is turbid, slow sand filters are clogged soon. So similarly, આ એક ફિલ્ટ્રેશન ટેકનિક જ છે જેમાં સેન્ડ ફિલ્ટર્સનો યુઝ થાય છે. પણ આ પ્રોસેસ જે છે સ્લો છે. હવે કદાચ ઘણીવાર એવું પણ થાય કે વોટર વધારે પડતા ટર્બિડ હોય, વધારે પડતા પાર્ટિકલ્સ હોય, એમાં ગમે અનનોન જે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ નથી એવું બધું ઘણા બધા સોલિડ પાર્ટિકલ્સ હોય, તો આ ફિલ્ટર્સ જે છે જલ્દી જે છે એ બ્લોક પણ થઈ જતા હોય છે. ઓકે, તો એનું જ એક ડાયાગ્રામ હું હમણાં એક્સપ્લેન કરું છું. Now let's discuss with the diagram. હવે આ જે ડાયાગ્રામ જે આપ્યું છે સ્લો સેન્ડ ફિલ્ટર્સ, એક ટર્બિડ વોટર જે છે, ઓર તમે એમ કહી શકો વોટર જે છે અહીંયા અપર પાર્ટની અંદર જે છે એ અહીંયા વોટર છે. રેડી? તો અહીંયા સેન્ડ જે છે, જે સેન્ડ જે છે ફિલ્ટરેશન માટે જે યુઝ થવાની છે. સો વોટર જે છે આમાંથી પાસ થાય છે. અને આની અંદર બીજા એ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આની સાથે આ પ્રોસેસની અંદર બેક્ટેરિયા જે છે જે વોટરમાં પ્રેઝન્ટ છે, અલ્ગે જે છે, પ્રોટોઝોઆ જે છે, એ પણ અહીંયા ધીમે ધીમે આજુબાજુ જે છે એ અહીંયા એટેચ થઈ જાય છે. સો આ એટેચ થઈ જવાના કારણે જે પોર્સ જે છે ઘણીવાર આ બધું જે છે એ બ્લોક થઈ જાય છે. So the bacteria are absorbed from the surface of the sand and protozoa basically ingest the bacteria. And due to immense microbial interactions, chemical concentration of water is also reduced. And when the filtration efficiency of the plant is reduced due to the deposition of thick mucilaginous material. હવે mucilaginous material જે છે એ microbes જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે પ્રોસેસની અંદર, આની અંદર જે છે એ જ પ્રોડ્યુસ કરે છે. એ ટાઈમે ને ટાઈમે એ મ્યુસિલેજિયસ જે સ્લાઇમ જે હોય ને એ ટાઈમે ને ટાઈમે ક્લીન કરતું રહેવું પડે. હવે આની અંદર પેથોજેનિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ સચ એઝ ગાર્ડિયા અને એના સિસ્ટ હોય એ આ પ્રોસેસથી બેઝિકલી રિમૂવ થતા નથી, અને ફાઇનલી જે ફિલ્ટર થયેલું વોટર જે છે એ તમે કલેક્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે એ છે રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર. આમ તો સિમિલર છે રેપિડ જે છે સ્લોની સાથે વાત કરીએ તો. સો થોડોક ડિફરન્સ જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. So this plant basically consists of layers of sand, gravel and rock. Before the filtration, water is treated with alum and ferrous sulfate in settling tank where precipitates settle down. Then the water is allowed to pass through rapid sand filter plant, and this plant depends on physical trapping of fine particles and flokes or coagulants. And the pores of the plants are soon clogged and is cleaned using forcing the cleaned water backward, that is the backwashing, through the beds of gravels and sands without disturbing the fine sand.
હવે સ્લોની અંદર તમે જોયું એમાં કોઈ સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ માટે કંઈ કેમિકલ્સ યુઝ નથી કરતો. વેરેસ આની અંદર એલમ જે છે ફેરસ સલ્ફેટ જે છે સર્લિંગ ટેન્કમાં ઓલરેડી મિક્સ કરી નાખીએ છીએ અને પ્રેસિપિટેશન રિએક્શન થવા દે છે. પછી પ્રેસિપિટેટ્સ જે છે એ નીચે સેટલ ડાઉન થઈ જશે. હવે એનું ડાયાગ્રામ આનું સમજીએ. ઓલમોસ્ટ 99% of the bacteria are removed by this plant. But coagulants ને જે યુઝ કરીએ છીએ એના કારણે ડિસઇન્ફેક્શન પ્રોસેસ ને બધું જે છે એની અંદર એવું પ્રોસેસ થતી નથી. ગ્યાર્ડિયા છે, કેપ્ટોસ્પોડિયમ જે છે, વાયરસીસ છે, એ તો રહી જ જાય છે. સો મોર કન્સિસ્ટન્ટ રિમૂવલ of the pathogens is possible through sand filters. અને ખાસ આ બે ફિલ્ટરેશનમાં એ પણ યાદ રાખવાનું છે, ફિલ્ટરેશન કર્યા પછી પાણી પીવા લાયક જે નથી થતું, ઇટ ઇઝ સ્ટીલ નોટ પોર્ટેબલ. સો એટલા માટે જ ડિસઇન્ફેક્શન પ્રોસેસ જે છે એ તમારે ફર્ધર કેરી આઉટ કરવી પડે છે. સો એટલા માટે જ વોટર જે છે ફાઇનલી આપણે કલેક્ટ કરીએ છીએ. તો અહીંયા વોટર જે છે રેડી, અહીં કોર્સ સેન્ડ છે, અહીં ગ્રેવલ્સ જે છે, સ્ટોન્સ જે છે, અને ટાઇલ્સ જે છે. હવે તમે એડિશન જોશો માઇનર જ ડિફરન્સ છે. વોટર ધીમે 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 તમે અહીંયા ફિલ્ટર આઉટ કરી શકો છો અને જે એક્સેસ વોટર જે છે એ પણ તમે રિમૂવ કરી નાખો છો. પણ આની અંદર પ્રોસેસમાં બેક વોશિંગ જે છે એનો યુઝ કરી અને અમે રિવર્સ ડાયરેક્શન થ્રુ ફિલ્ટર્સ જે ક્લોગ થઈ ગયા હોય એને તમે ઓપન કરી શકો છો. અને એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે, ઓલમોસ્ટ રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર્સ જે છે ઓલમોસ્ટ 50 ટાઈમ્સ વધારે ફાસ્ટ વર્ક કરે છે એઝ કમ્પેર ટુ સ્લો સેન્ડ ફિલ્ટર્સ. એરિયા પણ ઓછો જોઈએ છે રેડી, એટલા માટે જે છે પ્રોસેસ જે છે સેન્ડ ફિલ્ટર્સ કરતાં વધારે સારી છે. હવે આમ બેઝિક ડિફરન્સીસ શું છે રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર્સ એન્ડ સ્લો સેન્ડ ફિલ્ટર્સ? સો આના માટે રેપિડ સેન્ડ ફિલ્ટર્સ માટે અમે ડિસ્કસ કર્યું એમ water should coagulate and flocculate and settle down. Raw water can be supplied without any treatment or any settling. Sand is the most important part. It is supported by gravel foundation. કે અહીંયા પણ gravel foundation જે છે. Bottom also distributes the water evenly over the sandy surface. The depth is around 0.6 to 0.9 meters and the size is around 3 to 40 millimeters. હવે અહીંયા ડેપ્થ ડિસ્કસ કરીએ સ્લોના સાઇન ફિલ્ટર્સની કેસની અંદર તો 0.3 થી 0.75 છે. સાઇઝ જે છે એ 3 to 65 mm છે. હવે ઇફેક્ટિવ સાઇઝીસ જે થાય છે એ 0.35 mm to 0.55 mm છે. અને coefficient of uniformity is around 1.2 to 1.8 in the case of rapid sand filters. Now, in the case of slow sand filters, its effective size ranges from 0.2 mm to 0.4 mm and uniformity coefficient range from 1.8 to 3. મેં હમણાં ડિસ્કસ કર્યું એમ ફૂટપ્રિન્ટ આની ઘણી નાની છે, એરિયા બહુ ઓછો જોઈએ છે. Okay, whereas અહીંયા footprint બહુ મોટી છે, એરિયા બહુ વધારે જોશે. It is difficult to construct, whereas slow sand filters are easy to construct. Now performance ની વાત કરીએ. આના પરફોર્મન્સ રેપિડ સેન્ડનું ફિલ્ટર્સનું વધારે સારું છે. સ્લો સેન્ડમાં પરફોર્મન્સ એટલું બધું સારું નથી. Initial loss is around 0.3 meter. If cleaning is required, it is about 2.5 to 3.5 meters. The initial loss is around if cleaning is required, is around 0.8 to 1.2 meters. Filters જે છે અહીંયા flexible છે. And in the case of slow sand filters, they are not flexible because it cannot accommodate changes in demand. And these filters, in the case of rapid sand filters, are well known for treating turbid water, removes 80 to 90% of the bacteria, but effectively removes color and haze. Whereas this filter is around 98 to 99% effective at removing bacteria. Bacteria remove સારા કરે છે, but જે કલર જે છે એક્સ્ટ્રા એક્સેસ કલર ને ફોગ છે એ ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકતું નથી.
અહીંયા એક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ઇઝ laid to receive filtered water as well as pass water for backwashing. અહીંયા બેકવોશિંગ છે નહીં. ઓકે, સો એક સિમ્પલ એક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ જે છે એનો યુઝ કર્યો છે. સો ડિસઇન્ફેક્શન આ પ્રોસેસમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, એના પછી કરવી કમ્પલસરી છે. રિઝલ્ટિંગ વોટર ઇઝ ક્લીન બટ કેન બી ડિસઇન્ફેક્ટેડ. આમ તો ક્લીન જ હોય છે, બટ છતાંય એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન માટે તમારે ડિસઇન્ફેક્શન પ્રોસેસ કરો તો વધારે સારું. હવે પ્રોબ્લેમ એ છે, આમ તો ઇકોનોમિકલ છે ઇનિશિયલ કોસ્ટના કારણે, બટ એના ઓપરેશન ને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ જે છે એ હાઈ છે. વેરેસ અહીંયા ઇનિશિયલ કોસ્ટ બહુ હાઈ છે, બટ મેન્ટેનન્સ ને ઓપરેશન કોસ્ટ જે છે એ લો છે. ઓકે, હવે કોસ્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન અહીંયા વધારે છે અને કોસ્ટ ઓફ ડિપ્રિસિએશન અહીંયા ઓછો છે, ઇટ ઇઝ લો. હવે રેપિડ્સ એન્ડ ફિલ્ટર્સનો યુઝ કરવો હોય તો તમારે સ્કિલ્ડ પર્સન્સની જરૂર પડે. ઓકે, અહીંયા કઈ બહુ એક્સપર્ટ સુપરવિઝનની બહુ જરૂર નથી, જેટલું આપણે રેપિડમાં કરવું પડે છે. હા, એનો મિનિંગ એમ નહીં કે સ્કિલ્ડ પર્સનનો યુઝ જ નથી કરવાનો, બટ રેપિડ સાથે કમ્પેર કરો તો રેપિડમાં જેટલો સ્કિલ્ડ પર્સન હોય એમાં એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. અને ખાસ ફ્રીક્વન્ટ ક્લિનિંગની જરૂર છે રેપિડની અંદર. ઓકે, 1 to 3 days almost. And purification requires 1 to 5% of the filtered water. ઓકે, ક્લિનિંગ 1 to 3 months તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ આમાં ઓછું છે. ઓકે, અહીંયા ઇઝી ટુ ક્લીન, અહીંયા બેક વોશિંગ જે છે એ આપણે પોસિબલ છે. અહીંયા ક્લિનિંગ જે છે એ લેબર્સથી થાય છે, સ્ક્રેપિંગ થાય છે, આપણે સ્ક્રેપ કરતા હોય છે ને એવી રીતે થાય છે. હોઝ જે છે એક્સચેન્જ રિન્ઝિંગ છે વોટરનો યુઝ કરીને, એટલે પ્રોસેસ જે છે એ ટાઈમ વધારે લાગે છે. સો ધેટ્સ ઓલ for filtration and sedimentation. So again હું રિપીટ કરું છું, પહેલા sedimentation process, નેક્સ્ટ જે છે ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ. ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ જે છે એક છે મેમ્બ્રેન ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ્સ, જેમાં ડિફરન્ટ સિરીઝ ઓફ ફિલ્ટર્સ જે છે જેની અંદર ડિફરન્ટ પોરની સાઇઝ જે છે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ પાર્ટ જે છે એ છે બીજો યુઝ કરી શકીએ એ છે સાઇન ફિલ્ટર્સ. એમાં એક રેપિડ સાઇન ફિલ્ટર્સ છે, એક છે સ્લો સાઇન ફિલ્ટર્સ છે. રેપિડ સાઇન ફિલ્ટર્સ જે છે, રેપિડ સાઇન ફિલ્ટર્સ છે માં વોટર જલ્દી ફિલ્ટર થશે. સ્લોની અંદર પ્રોસેસ ટાઈમ વધારે લાગશે, પણ સ્લોની અંદર એરિયા વધારે જોઈએ છે, રેપિડમાં એરિયા ઓછો જોઈએ છે. બટ ઓપરેશન ને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ જે છે એ રેપિડમાં વધારે આવે છે, વેરેસ ઓપરેશન ને હેન્ડલિંગ કોસ્ટ જે છે, મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ જે છે એ સ્લો સાઇન ફિલ્ટર્સની અંદર ઓછો આવે છે. Next lecture, we'll discuss about the disinfection process in water purification. અને વિડીયોની લિંક જે છે અહીંયા ઉપર તમને લિંક થઈ ગઈ હશે. ઓકે, થેન્ક યુ.